सिर्फ तो सिर्फ तुसी वोटां वास्ते एक कंजरां दे डेरे जिहड़े ने प्रफुल्लित कीते आ पंजाब दे विच। कोई सियासी लीडर ऐसे चाहे कोई बादल होवे चाहे कैप्टन होवे, हर एक बंदा उत्थे पहुंचिया वा। ते जे तुहाडे किते तुहानूं किते कीड़े पैण, तुहानूं किते तुहाडीਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ जागदियां होण ते अज ये पंजाब दे विच डेरावाद ना होवे ते साडीਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀਆਂ सड़कां ते हो रਹੀਆਂ ने। जिवें मैं कहना सोशल मीडिया ते ना ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰੋਂਡੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਰਦੀ ਖੋਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸੇਫ ਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਔਕਾਤ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਸਲਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ठीक है। तो वह कम से कम जे नहीं आ तो सानू तुसी कम से कम 3 महीने का टाइम दिओ, तुसी 3 महीने का पूरियां पावरां दिओ सानू। जे तुहानू असीं पूरे पंजाब दे विच किसी धी भैण नाल बेपत्ती हो जाएगी ना, तो मैं गुरु बाबे दीप सिंह दे आशीर्वाद सदका शरेआम कहना वा, वो मालक ते मैनूं इन्ना भरोसा वा। 3 महीने सानू किते टाइम दे दिओ, सानू चंगा जा के पूरी ताकतां सानू दे दिओ, सानू पूरे अधिकार दे दिओ सानू, फिर असीं तुहानूं दखांगे इदां राज चलदा वा ते इदां राजनीति हुंदी वा। जे को तुहाडे वाल अगे वाधा वा उहदा सिर वड्ड के लिआओ ते फिर प्रशासन को पहुँचो, उन्होंने कहा हुण तूं जिहड़ी कार्रवाई करनी ही कर। शास्त्रनाम जी हॉस्पिटल में हम काम करते हैं, हम सारी नर्सें हैं। ये हमारे कमरे हैं, प्राइवेट कमरे दिए गए हैं। कई दिनों से हमारे रूम में छेड़खानी करने लड़के आते हैं। कई बार हमने शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन इसका कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन दोनों बहनों को लॉकडाउन में निकाल दिया गया था, इन दोनों बहनों को लॉकडाउन में निकाल दिया गया था और सैलरी भी 3000 रुपये देते थे। और जब हम इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनको दबा दिया गया। ये शुभप्रीत है, पंजाब से ओटी असिस्टेंट है। ये मंजू है। हमारे कमरे में, हमारे कमरे के अंदर पकड़ इसको छोड़ कर मेरे बेड के नीचे आज एक चिप मिली है जो गैर कानूनी है एक तरह की। हमारे कमरों में आके छेड़छाड़ की जाती है, हमारे रिकॉर्डर भेजे जाते हैं, कैमरे लगाए जाते हैं। वॉशरूम में भी पहले कई बार कैमरे लगे हैं। 15 जुलाई की रात को मैं और ये रूममेट है शुभप्रीत, और ये रूममेट है, हम दोनों हमारे उसके अंदर कमरे में आए गए हैं। कमरे में आने के बाद रात को हमारे कमरे, हम जब कमरे में कोई आया है, जब हमने वहाँ जांच की उस टाइम उन्होंने बोला कि कैमरे ख़राब है, हम जांच नहीं कर सकते। आए दिन हमारे साथ छेड़खानियाँ होती है, बदतमीजियाँ होती है। मेल स्टाफ हमें टॉर्चर करता है और फीमेल स्टाफ सीनियर वीरपाल दी हमें आके कमरों में धमकाती है। हमसे जो हमारी ड्यूटी नहीं है हमसे वो भी ड्यूटियाँ करवाती हैं, सफाई करवाती है और हमें टॉर्चर करता है। लॉकडाउन में इन दोनों को घर से, हॉस्पिटल से घर भेजा गया था। जब कार्रवाई की तो हम सबसे स्टाम्प लिखवाए गए, सबसे स्टाम्प लिखवाए गए थे, सबसे स्टाम्प लिखवाए गए जबरदस्ती। नहीं लिखा हुआ था, उसके बाद खाली स्टाम्प थे, उसके बाद मैटर लिखवाया गया था। स्टाम्प लिखवाए गए थे, सबसे स्टाम्प पूरे हॉस्पिटल से स्टाम्प लिखवाए गए। अब आप हमारे रूम में देख लो, बेड के नीचे चिप मिली है। हमारे वॉशरूम में भी एक पहले थी जिसकी हमने हटा दी, और इन्होंने इनको कार्रवाई का बोला था लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। फ्रंट कैमरा करो, कैमरा फ्रंट करो, वो करो दूसरे वाला। फ्रंट में आपको दिखाएंगे चिप। हम चारों स्टाफ है, देख लो, पांचों स्टाफ है। मंजू, हम सबको टॉर्चर किया जाता है। शास्त्रनाम जी सार्वजनिक हॉस्पिटल, यहाँ पे विक्रमजीत सिंह हिंसा है, गुरसर मोडिया जो ये काम करता है, सुरिंदर है, राजिंदर है और वीरपाल है। पलटो, बेड पलटो। ये देखिए चिप लगाई गई है, ये देखिए, ये लगी हुई चिप है बेड के नीचे। ये हमारा रूम है, हमारे कमरे हैं। बेड पलटो दे, ये देखिए चिप लगाई गई है हमारे कमरों के अंदर। ऐसे गैरकानूनी काम करते हैं यहाँ पे, और हमें धमका के रखा जाता है वरना जॉब से निकाल देंगे। चल रही है, अभी भी चल रही है। हमें धमकाएंगे, हमें मारपीट भी करने आएंगे, हमसे वीडियो भी डिलीट करवाएंगे ये गुंडे। हमें इंसाफ चाहिए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਰੂਮਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਵਿਕਰਮ, ਰਜਿੰਦਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ और वीरपाल ਤੇ प्लस रिंकू मैनेजमेंट। तेरे साथ छिंदे ने क्या बदतमीजी की थी?
ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾਦੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੱਲੇ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੋੜੇ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ? ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਖਦੀ ਆ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਠ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲਾ ਦਾਦੂ ਵਾਲੀ ਆ? ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਨੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੰਗ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਐਸਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀਆਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ? ਵੀਰ ਜੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰੋਂਡੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਰਦੀ ਖੋਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੂਏ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਭੇਡੋ ਸੁਧਰ ਜੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸੇਫ ਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੇਟ ਵਸ ਕਿ ਪੇਟ ਵਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੱਥ ਪਾਊਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜੰਮੀ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਜੋ ਕੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਸ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਰਤੋ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਚੰਗੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਔਕਾਤ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਸਲਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਵੀਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗੱਲ ਟੱਲੀ ਬੰਨੇਗਾ ਕਿਹੜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਯਾਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਖਲਵਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜਗਾਓ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਧਰਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਿਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਂਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਜਹੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਗਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ।